हर पाया गुरमुखे हर पाया पिया हुआ मेरे
ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ
करे बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल नगर कीर्तन के रूप में शब्द पढ़दियां संगतां ट्रैक्टर ट्रालियां करे। तो आओ सब सारियां संगतां गुरु कृपा करे साडे सत्कार योग वीर सरदार ਸਿੰਘ जी छत्तरवंडी नगर ਤੋਂ जिन्हां अपने सपुत्र ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ चौथे पातशाह ने फिर सानू लावां दा पाठ बख्शिश किया। तो सतगुरु कृपा करे माता खीवी जी जदों बच्ची भावे 10 साल की होवे भावे 15 भी होवे ते भावे 20 भी होवे जदों घटना गुरु अंगद साहब समय दी सानू ये गल्लां दुख नाल कहणियां पैंदियां। आ पिछे जे असीं छत्तीसगढ़ दीवान लाउण गए ते गुरमत समागम मना रहे थे। तुसीं सुण के हैरान हो जाओगे कि पंडाल दे विच घट तो घट 350 कुर्सी लगी होनी है। 350 ते कोई आंदा नहीं सी भी ये गुरमत समागम हो रहा कि लोग पैलस विच बैठे। मैनू उत्थे फिर कहना पिया मैं क्या तुसीं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਸਿੰਘੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ब्यास को पार करके महाराज मालवई सिखी का प्रचार करके वापस आ रहे सन। हरि के नगर दी संगतां मन नूं उडीक रही सन। सुंदर पलंगा डाया सी संगतां पुजे विराजमान सन ते महाराज दे अद वास्ते बड़ा सुंदर पलंगा उन्हें लाया सी। उसे नगर में रहने वाला चौधरी बख्तावर बड़ा धनाड़ सी ते बड़ा वड्डा हंकारी सी। ਉਹਨੂੰ पता लगा भी गुरु साहब आए ते आके ते महाराज के सराणियां दे बन्ने चढ़ के बह गए। संगतां ने बड़ा बुरा बनाया कि लागे मूड़ा डठा तू इत्थे बह जा जी चौधरीआं दे ते तू महाराज के सराणे वाले बन्ने चढ़ के बह गया। जदों किसी ने पवाया ना बुरा बनाया ते चौधरी उठ के ते घर नूं तुर पिया। संगत ने बेनती की महाराज ये किड्डा मूर्ख है ने जरा जिन्नी भी तुहाडी परवाह नहीं की तुहाडे सराणे वाले बन्ने चढ़ के बह गया। ते सुभावक बचन गुरु अंगद साहब महाराज ने मखार बिंद विचों निकले पलक भूड़ा कछू ना रहो अब ते इनको सब कुछ दहो दयो क्या गया अग नास देत कर बड़े और बडेरी बड़े सो ठाने सलमाना सो जानो ओ होए बहाना। महाराज कहते ना इहदा पलंग रहेगा ना इहदा कोई पंगूड़ा रहेगा अब ते इनको सब कुछ दो दो अग में क्या गया अज तो बाद सब कुछ अग भी सड़ गया। गुरु के सिखो कल बेअदबी बड़ियां केरी जेड़े वड्डियां भी बेअदबी करनगे
ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਜਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਡਿਆਂ ਕੇਰੀ, ਨਾਸ ਦੇਤ ਕਰ ਵੱਡਿਓ ਵਡੇਰੀ, ਵੱਡਿਓ ਸੋ ਠਾਮੇ ਸਨਮਾਨਾ, ਸੋ ਜਾਨੋ ਉਹ ਹੋਏ ਬਹਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। तो गुरु कृपा करे इस तरह जदों के महाराज के दरबार में आइए बड़े श्रद्धा के भावना आइए। हुण तो मैं वेख्या जिन्हें किसी संस्था में रह के किसी जथेबंदी में रह के गुरबाणी नहीं सीखी, जेड़े हाथ ना गुरु साहब के चौर साहब करना होंदा ना, मैं वेख्या बहुते भुल्लड़ ग्रंथी महाराज की ताबे बह के फेसबुक खोल के बैठे होंगे ते गेमां खेलते फोन करते मैं देख ले। कदे सोचा इस मोबाइल को असीं दिहाड़ी विच किन्ने बार झूठे हथ लाउने किन्ना बैक्टीरिया लगा हुंदा। हुण ते मैडिकल साइंस भी सानू ये सिक्ख्या देण लग पई भी अपने हत्थां नूं बार-बार धो, गंदे हथ अपने मूँह दे कोल ना खड़ो। गुरु कृपा करे आ जिहड़ा करोना वायरस की बीमारी का सानू झटका लगा ना, ये भी सानू गुरु महाराज की जो रेह तो टुट के ना सी सानू वो थोड़ा जिहा चेता आया। साइंस सानू अज दस रही भी बार-बार हाथ धो, पर जिहड़ा गुरु का सिख है ना वो छकण तो पहले भी हाथ सिੱਚੇ करदा ते बाद भी करदा। साइंस सानू हुण दस रही मैडिकल वाले भी किसी नूं हाथ ना मिलाओ ते 6 फुट की दूरी ते रहो। और महाराज के वचन आके आमद सिद्ध जो पावे, वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। भावे एक होगा तो भावे 15 होने इकट्ठी सारे को फतेह बुला दे। गुरु कृपा करे, गुरु का सिख नित नेम करदा तां भी अपने हथ पैर सिੱਧੇ करदा, गुरुद्वारा साहब होंदा तां भी अपना पंचनाना करदा। इस करके जदों असीं गुरु की मर्यादा ते चलांगे साडे जीवन विच कदी भी कोई तोटा नहीं आएगा कि किसी भी सानू दुख का सामना नहीं करना पएगा। आओ माता खीवी जी जिस तरह ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੀਵੀ ਦੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੋਈ। ਪੇਕੇ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵੇ, ਬੇਟੀ ਕਰ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤੈਨੂੰ दुश्मन सदा करनी कतरावे, बेटी कर जाए अपने तैनू
रंग रतड़ी पैण करे केवे लगी अग बुझाउंदी रंग रतड़ी पैण करे केवे लगी अग बुझाउंदी रंजनी ते सीता नो सारी दुनिया सीस नवावे बेटी कर जाए पुणे तैनू भाग वाहिगुरू लावे मोलखी माधू दीन मरना तेजी मन वसावे गोरत ना कर नहीं सुनिया फिर मालिक वस आवे नीवे ने निमरता ही सच्चे मालिक दे दर पावे बेटी कर जाए पुणे तैनू भाग वाहिगुरू लावे कहनी मापे ने डोले तोड़ दित्ती विच चारा फेर चक गुहार तुरे लिखदा सच कवि सबरा फेर चक गुहार तुरे लिखदा सच कवि सबरा शंत चांद तारे दी रण गुरनाल सिंह प्यार कावे बेटी कर जाए पुणे तैनू भाग वाहिगुरू लावे बेटी कर जाए पुणे तैनू भाग वाहिगुरू लावे ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਪਾਪੀ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰੰਗਦੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਛਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮ ਦਿਲ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਪੀਸਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਸਰਬੱਤ ਵਰਗੇ ਪਖੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੰਗਾ ਮਰੇਗਾ ਕਿਤਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਨੇ ਚੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚੇਲ ਨਰ ਕੇ ਦੇ ਲਗੇ ਆਏ ਬਰਿਆਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇਵ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 40 ਤੇ 10 ਲੱਖ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ
वर्गे जिन्हां दा सतगुरु ने जफरनामे जिक्र कीता। चुदीदन के नाहर बयामत बयान चुशीदन जगे तीर दन बेदरंग रंग तेरा वड्डा जरनैल चढ़ के आया। एक तीर वजा मेरा लूह विच डुब गया। दूजा गली खाया ओदी गिजी च छड्डिया ओ सदा दी नींद सौ गया। एक बड़ा हंकारिया जरनैल ख्वाजा मरदूद अली ए पठाना दा मुंडा सी ते मलेरकोटला दे रहण वाला सी। जदों दो मारे गए ए फिर पछाण नूं भज्जण लगा। पछाण सिपाहियां नूं गां करे। इधर वजीर खान ने आख्या ख्वाजा साहब गुरु गोबिंद सिंह जिंदा बच के निकल ना जाए। उन्हें आख्या हाकम साहब गुरु गोबिंद सिंह नूं जींदिया फल लेना ना ते तुहाडे बस दी गल ना मेरे बस दी गल। जे तुहानूं मैं तुरिया फिरदा चंगा नहीं लगदा ते नवीं पौड़ी चढ़ जाना। उन्हें आख्या होगा फिर बहादरी दीयां गप्पां जनानियां तो बह के मारियां जांदे जे। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ ਨਾ 5-7 ਡੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਇਤਨਾ ਛੇ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦਰੇਗਾ ਅਗਰੋ ਰੂਏ ਦੀਦ ਮੈਂ ਬਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾ ਬਖਸ਼ੀਦ में और रंग देव तेरा जरनैल थोड़ा जिहा ता हो जांदा मैं एक तीर इहनूं भी बख्श देना सी। मेरे पातशाह तीरां दी भी बख्शिश करिया करदे सी। महाराज दे कमान विचों चलिया है तीर कदे भी खाली नहीं सी जांदा। जां ते दुश्मन नूं मार जांदा सी जां फटड़ कर जांदा सी। ते महाराज दे हर तीर दी कंडी दे नाल 1.25 तोला सोना लगा हुंदा सी। उन्हां दी सोच सी भी जे साडे कोई तीर ना मारिया जावे ओहदे खफड़ दा इंतजाम कीता जावे ते जेड़ा फटड़ हो जाए ओहदा मलम पट्टी दा इलाज कीता जावे। अज भी मेरे पातशाह दे 2 तीर श्री अकाल तख्त साहब जिन्हां दे आपां दर्शन करदे आ आओ मेरे पातशाह दा एक बोल जदों रंगे ने पढ़िया ओहदे शरीर दी सदा सारी खत्म हो गई सी। जफरनामा ते पढ़ लिया उस चिट्ठी ने थले लिखिया सी हुण बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रंगा वो नहीं सी कहंदा ओदी जान नहीं सी निकलदी। कोई सियाणा मौलवी काजी जेड़ा गुरु घर दी अजमत नूं जानदा सी ओने आख्या हुण कह दे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ओ तेरी जान सौखी निकल जूगी। उदों ते एक रंगा सी हुण कई रंगे जेड़े सिੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੰਗੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਜ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਗਈਆਂ। जे अज ना असी जागे ते मुड़ के गलों गुलामी साडे लैनी नहीं जी। जो जज्बा साडे विच अज वाना गुरु के सिखो मैं अरदास करा हे सच्चे पातशाह असी अपनी जिद विच कदे हारिए ना। सच्चे पातशाह चढ़दी कला इस मोर्चे नूं रखे ते तुसीं वध तों वध भाई साथ देना। मैं वेखिया 2 वार गया उस ਸਿੰਘਾਂ विच किसे दे चेहरे ते जरा जिन्नी भी निराशता नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह तेरी सिखी ओ जिन्ना सड़क ते ही सचखंड बनाता। तुसीं की आखोगे जिथे गुरु महाराज दा प्रकाश हो गया सवेरे आसा दी वार लोढ़े वेले गुरु के ढाडी ते कवीशर शाम नूं फिर सोदर और किहड़ी जथेबंदी जिहड़ी उत्थे नहीं गई। मैं महापुरुषां दे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ सेवा के पुंज महापुरुष बाबा सेवा सिंह जी किन्ने दिनों तो उत्थे लंगर चल रहा।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਟਾ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਫੋਕੀ ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਤੇ ਹਰ ਦੀਵਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਹ ਸਲੰਗੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਐਨ ਪੁਲਿਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਾ ਪੁਰਫੁਰੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਮੈਂ, ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰਫ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਤਖਤ ਦੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਸਿਤਮ ਕਰ ਕੰਬਖਤ ਦੀ। ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣ ਮਨ ਕੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਡੰਡੋਤ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਕੜਵੀ ਕਮੀਨੀ ਬਦਲਿਆ ਦੀ ਪਾਵਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹਦੇ ਚੋਰ ਗੁੜ ਕੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਮਾਵਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਐਸੀ ਪਾਲਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗਲਣੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਮਾਰੇ ਕਿਤੜਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਮਾਰੇ ਕਿਤੜਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇ ਲਿੱਤ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਫੁਲਾਈ ਲਿੱਤੜਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਕਸਮਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਜੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਆਵਕਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜੰਗਜੂ। ਜੱਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਗਾਇ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਜਿਨ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਰੇ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਰਨੈਲ ਕਰਦੇ ਟੱਕਰੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਰੂਬਰੂ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਜੰਗ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਰਜਮਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਦੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਨਮਰੂਦ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਜ ਪੜ ਪੜ ਆਲਮਾ, ਆਵਖਾਵਾ ਰੱਬ
ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਉਣੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਰੂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖੂਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਆਖੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਯੋਧਿਆ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਪਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਕਥਾ ਕਰੋ ਠੰਡੀ। ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਬੀਰ ਦੀ। ਗਗਨ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਚੋਂ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਚੂਦਨ ਕੋ ਦਾਓ। कबीर साहब कहने सूरा सो पहचानिए, जो लड़ा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत। केड़ी शांति लभदे जे गुरु ग्रंथ साहब विच किसे कार दी बाणी दर्ज नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੜਕਾਊ ਆ, ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਕੇਸਨ ਸ਼ਸਤਰੰ ਨਾ ਦਿਉ ਦਦਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣ। ਸੱਚ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕੇਸਨ ਸ਼ਸਤਰੰ ਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਕਹੇ ਕਾਂਤਾ ਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਦਾਨੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਤਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਵਟਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੜਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਗਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇਵਲ ਜੀਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਆਦਮੀ ਮਿਥੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਦੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰਾ, ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਲ ਵਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਨਾ ਥਰੀਅਰ ਕੰਮਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਅਨੇਕ, ਜਗ ਪਲਟਾਊ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਫੱਪਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬਲੋਰ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਅਨੇਕ, ਜਗ ਪਲਟਾਊ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਫੱਪਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬਲੋਰ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ। ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਟਕ ਸਾਲਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣੇ, ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਚਾਦਵੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਪਰਵਾਰ। ਉਹ ਚਰਨੀਆਂ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗੜ ਖੋਰ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ। ਰੋਣੇ ਪਰਿਆ ਗਾਤਰਾ ਗਾਤਰਾ ਹੋ, ਰੋਣਾ ਪਰਿਆ ਗਾਤਰਾ ਹੱਬਦਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੀਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੀਰ। ਉਹ ਘੜ ਵਿੱਚ ਸੋਫਾ ਪਾਵਦਾ ਪਿਸਟਲ ਮਾਰ ਕੋਰ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ। ਛਾਤੀ ਸੋਟੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਸਾਲ। ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਰਦੇ ਝੂਰੇ ਜੈਸੇ ਮਾਰ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ। ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਲੈ ਸ਼ੁਭੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ, ਸੋਚ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਜੁਗ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੀ ਏ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਥੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰ ਛਕੋ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੋਟ ਵਾਲਿਓ ਕਿਤਨਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਮਾਂ ਤੱਕ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ गुरु के निशान सा वाले गुरु के पंज प्यारे गुरु का खास रूप खालसा इत्थे पहुंचा है सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 100 ਲੱਖ ਦਮੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਜੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਨਗਰ ਸੰਗਤ ਕੋਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੱਥਾ ਜੋ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸ ਸੁਣਾ ਔਰ ਜਸ਼ੀਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ। ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਟੀਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਸੰਗਰ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ 500 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਆ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਸਤੇ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਾਮਕਲ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਖੀਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਗੱਫੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰ 5-7 ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਆ
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਨਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਛਕਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ। ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। 17 ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਛਕਾਉਣ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰ ਕੋਟੇ ਨਾਲ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਗਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋਈਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਡੇਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨੰਦਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰੇ ਭਗਵਾਨ ਭੱਜਾ
ਤੇ ਮਗਰ ਵਛੜੂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੜੀ ਪਲ ਮਿੰਟ ਨਾ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਦਿਲ ਨਾ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਗਰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗਰ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬਿਰਤੀ ਕਰੀ ਇਕਾਗਰ। ਤੂੰ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬਿਰਤੀ ਕਰੀ ਇਕਾਗਰ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜਦਾ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜਦਾ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜਦਾ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜਦਾ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦ ਸੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਆਸਾ ਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੌੜੀ ਇੰਜੋ ਚਾਰਨ ਅਗੇ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੌੜੀ ਇੰਜੋ ਚਾਰਨ ਅਗੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਬਹਿਣਾ। ਜੈਸੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੇ ਹੱਥੀ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀ ਖਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜਦਾ ਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜਦਾ ਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਕੀਵੀ ਜੀ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੂਪ ਆਫ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੋ ਕੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਲਿਆਂ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਹ 21 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਸੰਗਰਕੋਟ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ
ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਰਕੋਟ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਨ ਆਈ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਓ
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बहुत फतेह। सारा ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸੰਜੇ ਕੀ ਮਨ ਲਿਆ ਧਨਿਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾ ਪੜਿਆ ਸਬਦ ਰਾਮ ਆਇਆ ਸਬਦ ਰਾਮ ਹਮ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਨੇ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਬਦ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਦ ਸਵਾਰਨਾ ਸਬਨਾ ਬਿਨਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਦਸਦੀ ਹੀ ਸੋ ਪਾਵਾਏ ਸਦਾ ਸਤਿ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਤੇ ਸਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੋਚ ਸਾਧ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਆਇਆ ਕਾਰ ਸਾਥ ਸੁਧ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸ਼ਿਵਾ ਸੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਅਹਿ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਤਿ ਰਹੋ ਪਿਆਰੋ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਜੀ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਗ ਘਰ ਧਾਰਿਆ ਕਾਲ ਕਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਤੁਰ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਦਿਨ ਕਉ ਸਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨ ਦਸਣ ਹੋਵਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਜਲ ਸੂਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੰਤਾ ਮਿਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਭੈ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇ। ਪਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਮ ਦਿਆਵ ਧਾਇ। ਸਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਏ ਚੇਤ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਗੜ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਜਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਕੁਲਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਲਾਹੀ ਤੇਰਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾ ਤਹਾ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ ਖਸਮਤ ਨਾਇ ਸੱਚਾ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਾਣੈ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਹ ਪਤਰਾਲੇ। ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਜੁਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਸ ਭੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਕੀਤੇ। ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੜੀ ਤਹਿਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਜਾਇਜਾ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਲਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲੀ ਕਰੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜੇ ਤਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਲਾਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਾਗੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया, के दो मानी महामान हो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां जिन्हां भावनावां मुख रख के सेवकां ने आप जी दे चरण परसे ने दातां मंगियां ने। सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस दे हे सो पावे। सच्चे पातशाह जी आप जी दे घर किसी गल दा घाटा नहीं, किसी वस्तु दा घाटा नहीं। आप जी दे कृपा करके सेवकां दी झोलियां भरनियां, पुत्रां धीआं ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਇਹ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਾ ਸਹਿਤ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੀਵ ਸੱਚ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਲੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਖੂਬ ਸੋਚ ਪਿਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਭੋ। ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੋ ਛਕੇ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਸਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਪੰਡਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਜ ਆਸਣਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ।
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਵਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰਬਰੇ ਅਕਾਲ ਚਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਚਿਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੋਢੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹੁ ਸੋਈ ਜਿਨ ਗੋਈ ਉਠਾਲੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਈ ਜਿਨ ਗੋਈ ਉਠਾਲੀ ਵਿਆਹੋ ਹੁਆ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੁ ਬਕੋ ਸੁਬਰਸਨਾ ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੁ ਬਕੋ ਸੁਬਰਸਨਾ ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਰਹਾਉ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਪਿਆਰੋ ਹਰਿ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ ਪਿਆਰ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਭੂਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਅਪੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਰਬ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜਿਤੋ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ਅਪੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਰਬ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
सा